پاکستان کی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا. ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات کے خواہاں ہیں. اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ناکام بنانے والے بہادر اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس. وزیر اعظم نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپنائی جس کے باعث کورونا کے کیسز میں کمی آئی. این سی او سی نے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دن رات کام کیا. ایس او پیز پر عمل درآمد سے کورونا پر کافی حد تک کنٹرول پایا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا تقریب سے خطاب. اسلام آباد میں قلیل وقت میں کورونا اور دوسرے متعدی امراض کے لیے ہسپتال کا قیام قومی جذبے کا عکاس ہے. طبی استعداد کار میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. متعدد بیماریوں کے لیے یہ ہسپتال 250 بستروں پر مشتمل ہے. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے بیماری کے پھیلاؤ میں کمی آئے گی. وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی صدارت میں ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس جاری. شیخوپورہ میں ہونے والے افسوسناک حادثے کی ابتدائی انکوائری رپورٹ. مالی سال ختم ہونے پر ریلوے پیسنجر زمین اور فریٹ آمدن پر بریفنگ. میری زندگی کا مقصد ہے کہ ریلوے ترقی کرے اور یہاں میرٹ پر کام ہو. وزیر ریلوے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی خدمت اور قومی کاوش کے 100 دن. قومی یکجہتی اور وبا سے نمٹنے کے لیے دن رات حکمت عملی واضح کی. آج کا دن ان بہادر ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، سیکیورٹی فورسز اور کورونا سے لڑنے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. پوری قوم ان تمام ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 3,387 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق. کیسز کی تعداد 2,25,283 ہو گئی. مزید 68 افراد جان کی بازی ہار گئے. ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,619 ہو گئی. کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد متاثرہ مریضوں سے کہیں زیادہ. اب تک 1,25,094 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا بغیر پروٹوکول فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. منصوبے کو جلد مکمل کر کے شہریوں کو آمد و رفت کی بہتر سہولیات فراہم کریں گے. منصوبے کی تکمیل سے سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے ایم عالم روڈ اور کلیوری گراؤنڈ کی طرف جانے والی ٹریفک کو بے پناہ سہولت ملے گی. شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے 13 کروڑ روپے کی خطی رقم کی بچت کی گئی. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,11,90,000 سے تجاوز کر گئی. 5,29,000 سے زائد اموات. 63 لاکھ صحت یاب. امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 1,32,000 سے بڑھ گئی. برازیل میں 63,000 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے. میانمار میں افسوسناک حادثہ. شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے پتھر کی کان میں کام کرنے والے 160 سے زائد مزدور ہلاک. 54 زخمی. زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا.
کشمیر میں گاندربل قصبے سے لاپتہ ہونے والے پی ایچ ڈی اسکالر ہلال احمد کے اہل خانہ کا سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ۔ ہلال احمد 14 جون سے لاپتہ ہے۔ وہ گاندربل ٹریکنگ کے لیے گیا تھا لیکن تاحال گھر واپس نہیں لوٹا۔ ہلال احمد پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد بیرون ملک جانے کا خواہش مند تھا۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور سروے کا کام جاری۔ نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 22,92,000 ایکڑ رقبے پر آج آپریشن اور 9 کروڑ ایکڑ سے زائد کا سروے کیا گیا۔ 32 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 966 ٹیمیں مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹڈی دل کے خلاف آپریشن میں وفاقی صوبائی حکومتیں، آرمی اور دوسرے متعلقہ ادارے شریک ہیں۔ بعض علاقوں میں فضائی اسپرے۔ لوک گلوکار علن فقیر کی 20ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ ان کے چاہنے والے آج بھی ان کے گیتوں، قافیوں اور ملی نغموں کے دیوانے ہیں۔ فنکارانہ صلاحیتوں پر 1980 میں ان کو صدارتی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ایٹلیٹیکو میڈرڈ کی مالورکا کو یکطرفہ مقابلے کے بعد 3 گول سے شکست۔ الوارو موراٹا نے 2 گول کیے۔ بارسلونا کے کپتان لیونل میسی کی کلب سے معاہدے میں توسیع کی بات چیت ختم۔ مائناس فٹ بالر سن 2021 کے بعد بارسلونا کو خیر بات کہنے کو تیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ 6 سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی۔ ان خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد۔ بحریہ گرین لو کاسٹ اسکیم بکنگ کلوزنگ سون۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں 75 گز کے محدود لو کاسٹ ریزیڈینشل پلاٹس پر گراؤنڈ پلس 2 سٹوری 4 بیڈ کا اپنے خوابوں کا گھر تعمیر کریں۔ حیرت انگیز کم قیمت 16,75,000 روپے میں۔ بکنگ صرف 2,95,000 میں۔ قبضہ 3 سال میں اور بقایا ادائیگی وہ بھی 4 سال کی آسان اقساط میں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اوورسیز بلاک۔ بکنگ فارمز بحریہ ٹاؤن ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر کے بحریہ ٹاؤن لوکل اور انٹرنیشنل آفیسز میں بما کیش، بینک ڈرافٹ یا UBL اور ABL کی ملک بھر میں کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں۔ بکنگ کے لیے ٹول فری نمبر 0800-00-100 یا ہمارے لوکل اور اوورسیز آفس سے رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس میں ملک کی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اس عزم کو دہرایا گیا کہ پاکستان کی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم پاکستان ملک کی سالمیت کے دفاع کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
اجلاس میں بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل پامالی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ اجلاس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی کوشش ناکام بنانے پر ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری اور کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ایک بہترین منصوبہ اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے سی پیک اتھارٹی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ ادارے کی استعداد کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیراعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک چین دوستی کی مظہر سی پیک منصوبے کو ہر حال میں مکمل کریں گے اور اس کے ثمرات ہر خاص و عام پاکستانی تک پہنچائے جائیں گے۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کو سی پیک منصوبوں کی رفتار پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ منصوبوں کو بروقت اور تیزی سے مکمل کیا جائے اور منصوبوں کے فوائد تمام پاکستانیوں تک پہنچائے جائیں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ اقتصادی راہداری پاک چین مضبوط بھائی چارے کا عکس اور مستقبل کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے سی پیک اتھارٹی کے کردار کو سراہا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپنائی، جس کی وجہ سے کورونا وائرس کے کیسز میں کمی آئی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے پر عوام کی شکر گزار ہیں۔ کورونا ابھی مکمل ختم نہیں ہوا، لہذا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے خلاف طبی عملے اور ڈاکٹرز صف اول پر ہیں۔ حکومتی کوششوں سے کورونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت کو بڑھایا گیا ہے۔ ہماری حکومت نے اپنے احساس پروگرام کے ذریعے جس طرح ان غریب لوگوں کے ڈور اسٹیپ تک پیسے پہنچائے اور ان کو جو یہ صف کھڑی ہے اس میں سے نکلنے کے لیے ایک کوشش کی، جس کی کہ ساری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، جس شفافیت کے ساتھ اور جس میرٹ کی بیس پہ یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، جو کہ 150 ارب کے قریب اب پہنچ چکے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے طبی استعداد کار میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ قلت وقت کے باوجود ہسپتالوں کا قیام قومی جذبے کا عکاس ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ طبی عملے نے قومی جذبے کے تحت کورونا وائرس کا مقابلہ کیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی سے وبا پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ کاروبار زندگی رواں دواں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں قائم کیا جانے والا 250 بستروں پر مشتمل یہ ہسپتال وبائی امراض کی روک تھام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے اور اس طریقے سے قابو پایا جا سکے کہ ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار زندگی بھی چلتا رہے، اور دوسری طرف جو صحت کی سہولیات ہیں، خدا نخواستہ اگر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، جو سہولت ہے، اس کو بھی تیزی سے اس کے اندر اضافہ کیا جا سکے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر ریلوے کو گزشتہ روز شیخوپورہ میں ہونے والے افسوسناک حادثے کی ابتدائی انکوائری رپورٹ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ ریلوے ترقی کرے اور یہاں میرٹ پر کام ہو۔ اجلاس میں سی ای او ریلوے، آئی جی ریلوے سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی اور مالی سال ختم ہونے پر ریلوے پیسنجر، زمین اور فریٹ آمدن پر بریفنگ دی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں دو طرفہ علاقائی اور اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چین کی ون چائنا پالیسی اور ہانگ کانگ، تبت، تائیوان اور سنکیانگ کے حوالے سے چین کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا اور اگلے پاک چین افغان سہ ملکی وزرائے خارجہ مذاکرات کے جلد انعقاد کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دونوں فریقوں نے اقتصادی راہداری منصوبوں کی جلد اور بروقت تکمیل کے عزم کا اظہار کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاک چین اقتصادی راہداری فیز 2 BRI منصوبے کا انتہائی اہم حصہ ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔
गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मज़ीद 3,387 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 68 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,619 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,25,283 हो गई है। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद मुतासरा मरीजों से कहीं ज्यादा है। अब तक 1,25,094 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 80,297, सिंध में 90,721, बलूचिस्तान में 10,717, खैबर पख्तूनख्वा 27,506, इस्लामाबाद 13,292, गिलगित बल्तिस्तान 1,536 और आज़ाद कश्मीर में 1,214 है। जी नाज़रीन, कोरोना वायरस से निमटने के लिए कौमी खिदमत में मसरूफ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को कायम हुए 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में वबा से निमटने, कौमी यकजहती, बीमारी के फैलाव को रोकने और मईशत को बहाल रखने के लिए NCOC ने मौसर हिकमत अमली वज़ा की। आज के दिन उन बहादुर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी फोर्सेज और कोरोना से लड़ने वाले तमाम अफराद को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। ये अज़्म हिम्मत और जज्बे की एक दास्तान है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी एक हीरो है। आज पूरी कौम उन तमाम हीरोज को सलाम पेश। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा चैलेंजेस और ख़ास तौर पर कुदरती आफात के खिलाफ जिस यकजहती, अज़्म और हिम्मत का मुजाहिरा किया है, कोरोना वायरस इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। दुनिया के बरक्स पाकिस्तान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है। हर चैलेंज में फातेह बनकर उभरने वाली पाकिस्तानी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ भी साबित कदम, मुत्तहिद और पुरअज़्म है। मुल्क की यकजहती के मसर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के खिलाफ कौमी काविशों को तक़वियत देने, शोबा सेहत की बेहतरी, आवाम तक इत्तलात की बरवक्त फराहमी में कलीदी किरदार अदा किया है। आइए इस जबरदस्त जिद्दोजहद और कौमी खिदमत की दास्तान जानते हैं आसिम रिजवान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना की कुदरती वबा के सामने मुश्किलात से दोचार थी, पाकिस्तान बिलखसूस उसकी आवाम और दीगर इदारे इस वबा के खिलाफ अल्लाह की मदद से एक इत्तेहाद की शक्ल में सामने आए। खैबर से बोलान तक, जामशोरो से चोलिस्तान तक, मुजफ्फराबाद से गिलगित बल्तिस्तान तक हर पाकिस्तानी एक इस्तारा है इस जज्बे का, हिम्मत का, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहले कोरोना केस की तशखीस से लेकर आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम उठाए, बल्कि हर शोबे की इस्तिदाद कार में इजाफा किया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, पाकिस्तानी कौम पुरअज़्म, वफाकी और सूबाई हम आहंगी, सिविल और फौजी इश्तराक, अवामी एतमाद का मजहर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। 23 मार्च को क़याम से अब तक महज 100 दिन, 1700 से जायद घंटों, शब रोज कौमी काविशों का मरकज, फैसला साजी में रीढ़ की हड्डी। कमांड सेंटर दुरुस्त और फौरी फैसलों के लिए योमिया एजेंडा तैयारी और सिफारिशात कौमी ताउन कमेटी को इरसाल करता है। नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के साथ 66 अजला में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर मुतहर्रिक तरीके से काम जारी। मुल्क भर में इंतजामिया की मुआवनत का बीड़ा उठाया। इस सिलसिले में पाक फौज ने भी भरपूर मदद के लिए तमाम वसाइल, बेशतर असासे, सिपा, अस्पताल और लेबॉर्ट्रीज वक्फ कर दी। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मेहनत कशों समेत 1,23,00,000 से जायद लोगों को भूख और तंगदस्ती से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 मार्च को एहसास हंगामी कैश प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत अब तक 148 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम की गई है। बिजली के बिलों पर 1200 अरब रुपए रिलीफ दिया गया। 65 ममालिक में महसूर 1 लाख से जायद पाकिस्तानियों को PIA और गैर मुल्की 478 परवाजों से वतन वापस लाया गया।
قومی سطح پر کمانڈ سینٹر نے کورونا وبا کے خلاف مؤثر طریقہ کار وضع کیا، یومیہ اعداد و شمار تیار کیے، تجزیہ بحرانی کیفیت میں صلاحیتوں میں اضافہ کیا، ٹیسٹنگ صلاحیت 472 سے بڑھ کر یومیہ 50,000 سے زائد ہو گئی، لیبارٹریز کی تعداد 2 سے 132 ہو گئی۔ اسلام آباد میں 35 دنوں میں آئسولیشن ہسپتال انفیکشیس ٹریٹمنٹ سینٹر مکمل ہوا، جو 250 بستروں پر مشتمل ہے اور جولائی کے وسط تک کام شروع کر دے گا۔ ریمپ اپ پلان کے ذریعے ملک بھر کے مختلف ہسپتالوں کی استعداد بڑھانے کے لیے آکسیجنیٹڈ بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جولائی کے آخر تک مزید 2364 آکسیجنیٹڈ بیڈز شامل کیے جائیں گے، جن میں آزاد کشمیر کے ہسپتالوں کو 60 بستر، بلوچستان 200 بستر، خیبر پختونخوا 390 بستر، پنجاب 620 بستر، سندھ 445 بستر، گلگت بلتستان 40 اور اسلام آباد کے ہسپتالوں کو 609 بستر دیے جائیں گے۔ ریمپ اپ پلان کے حوالے سے اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں کو 189 آکسیجنیٹڈ بیڈز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ملک میں کووڈ کے لیے 1562 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جبکہ 1895 مزید وینٹیلیٹرز بھی جلد فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ریمپ اپ پلان کے تحت اسلام آباد کے ہسپتالوں کو 41 وینٹیلیٹرز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک طبی وسائل کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی کاوشوں سے TTQ اسٹریٹجی متعارف کرائی گئی تاکہ کورونا کے پھیلاؤ اور ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی کر کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو ممکن بنایا جا سکے۔ TTQ اسٹریٹجی کی بدولت ملک بھر کے 30 شہروں میں 130 ہاٹ اسپاٹس میں صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں۔ 4271 کانٹیکٹ ٹریسنگ ٹیمیں ملک کے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں، جن میں ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف، تحصیل اور کونسل کے ہیلتھ ورکرز اور پولیو ورکرز شامل ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 5,50,500 افراد کو ٹریک کیا گیا اور صوبائی حکومتوں کے مطابق ان میں سے تقریباً 75 سے 80% لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NCOC کی ریکمنڈیشنز کے بعد 12 جون کو ملک بھر کے 20 شہروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لاگو کیا گیا۔ NCOC نے جن 112 علاقوں کو ہاٹ اسپاٹ قرار دیا ہے، ان علاقوں میں انفیکٹڈ انڈیویجولز کی تعداد 46,226 ہے۔ صوبوں کے ان شہروں میں لاک ڈاؤن لاگو کرنے سے وبا کے پھیلاؤ میں واضح کمی آئی ہے۔ NCOC نے 30 مئی سے ملک بھر میں فیس ماسک کو لازمی قرار دیا اور اس SOP پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دیں۔ عوام کو بذریعہ میڈیا اس SOP کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور فیس ماسک کو پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ ملک بھر میں 12 جون کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد یہ ضروری تھا کہ SOPs کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ روزمرہ ضروریات کے لیے مخصوص دکانیں، کاروبار اور ٹریفک کی ضرورت کی بنیاد پر روانی ہو۔ ملک بھر کے تمام اضلاع اور اس سلسلے میں NCOC کی جانب سے SOPs کے نفاذ کے بعد ملک بھر میں SOPs کی 2,56,710 خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئیں۔ 44,063 مارکیٹوں، دکانوں اور 589 فیکٹریوں کو سیل کیا گیا، جبکہ 27,547 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 5,86,23,044 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے وبا سے مقابلہ کرتے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے لیے انفرادی حفاظتی سامان کے استعمال پر رہنما اصول وضع کیے اور دستاویزی فلم تیار کی۔ طبی سامان اور آلات خصوصاً وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے 48 تجاویز پر 13 ڈیزائن شارٹ لسٹ جبکہ 4 کے ٹرائل شروع کیے۔ مصنوعی ذہانت سے سینے کے ایکس رے، نرس یونیورسٹی میں ٹیسٹنگ کٹس، ڈیفنس سائنس اور ٹیکنالوجی آرگنائزیشن اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے تحت انفرادی حفاظتی سامان کی تیاری کا آغاز ہوا۔ وی کیئر سلوگن کے تحت ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کو یہ احساس دلایا گیا کہ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر ان کی حفاظت کے لیے انہیں ہر ممکن سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ آگاہی مہم کے لیے PPEs گائیڈ لائنز کو مختلف ہسپتالوں اور پبلک مقامات میں چسپاں کیا گیا۔ 2000 فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ٹریننگ دی گئی تاکہ وہ اپنا کردار بخوبی ادا کر سکیں۔ عوام کو آگاہی دی گئی کہ وہ ہیلتھ کیئر SOPs پر عمل کریں اور اپنی اور ہیلتھ ورکرز کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بحرانی کیفیت میں یکسو اطلاعاتی نظام کی بنیاد رکھی، ملکی آبادی کا مؤثر جائزہ لیا، بذریعہ انسانی اور ڈیجیٹل ذرائع درست بر وقت اور 5 مقامی زبانوں میں آسان اور مؤثر اطلاعات کی عوام، قومی تعاون کمیٹی اور متعلقہ اداروں کو فراہمی یقینی بنائی۔ بہترین عالمی تجربات کی روشنی میں پہلے مواصلاتی حکمت عملی اور پھر رمضان حکمت عملی تشکیل دی۔ بقرعید کی آمد کے موقع پر NCOC SOP کو وضع کر رہا ہے جو اس وبا میں عوام کے تحفظ کی ضامن ہو اور عوام اس مذہبی فریضہ کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ NCOC کی جانب سے عوام کو کورونا وبا سے خبردار رکھنے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے ٹی وی، ریڈیو، موبائل میسجز اور رنگ ٹونز، اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے مطلع کیا جا رہا ہے۔ موبائل کمیونیکیشن کے ذریعے PTA نے اب تک صارفین کو 2215 ملین میسجز، جن میں جنرل اویئرنیس میسجز 132 ملین، رنگ بیک ٹونز 239 ملین، ایجوکیشنل میسجز اور 164 ملین پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ میسجز بھیجے۔
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पर 3,76,595 मिनट एयर टाइम और 7,02,362 मिनट स्पॉट, जिसमें 200 के करीब प्रोमोज, टेस्टिमोनियल्स, न्यूज कवरेज और प्रेस ब्रीफिंग शामिल हैं। रेडियो पर 13 मुख्तलिफ जबानों में इसी हवाले से पब्लिक सर्विस मैसेजेस और दीगर मालूमात फराहम की जा रही हैं। प्रिंट मीडिया में कारपोरेट इश्तहारात, मीडिया हाउसेज के अपने लगाए हुए इश्तहारात, कॉलम्स और एडिटोरियल्स के जरिए तमाम मालूमात दी जा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स, डैशबोर्ड, व्हाट्सएप के जरिए आवाम तक तमाम मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वफाकी और सूबाई हुकूमतों, मुआलिजीन, हुक्काम, मीडिया और समाजी ग्रुप्स के लिए कलीदी जरिया साबित हुआ। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स, गैर मुल्की सफरा, दिफाई अताचियों, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया, चीनी फौजी और सिविल वफूद ने कमांड सेंटर का दौरा करके कारकर्दगी को सराहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यकजा, मुत्तहिद और पुरअज़्म पाकिस्तान का हकीकी अक्स साबित हुआ। वाज़ेह हो गया कि बहरान ख्वाह कैसा भी हो, कौमी इत्तेहाद से हर चैलेंज का मुकाबला मुमकिन है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर 100 दिन मुकम्मल हुए हैं। काविशों पर आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की हमारे नुमाइंदे आसिम रिजवान की। इस वक्त इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन उरूज साहब ने। आप डीजी हेल्थ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारा हिस्सा बनने का। ज़रा शेयर कीजिएगा, 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं NCOC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, बहुत ज़्यादा काविशें हैं, हिकमत अमली किस तरह से वज़ा करनी है, किस तरह से लोगों को अपडेट करना है, आगाही मुहिम किस तरह से चलानी है, ओवरऑल ज़रा शेयर कीजिएगा कोरोना सूरत हाल, पाकिस्तानी कौम का रिस्पॉन्स, आप चूँकि फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, कैसा देखा आपने? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इससे पहले आपको अगर याद होगा जो कुदरती जलजले या कुदरती आफात आई हैं उसमें इस किस्म का इदारा मौजूद नहीं था। हम अब हम 2005 में जलजले की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त हम 2020 में जब ये पेंडेमिक पूरी दुनिया में आया है तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, तजुर्बा भी था और NDMA की फॉर्म में एक हमारे पास इदारा मौजूद था। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को की तश्कील दी जाए ताकि पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों को एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू जोड़ दिया जाए। अब अगर देखा जाए तो ये बहुत ही फाल इदारा है, क्योंकि जो जितनी भी आफात होती हैं उसमें जो बुनियादी जुज होता है कामयाबी या नाकामी का, वो कोऑर्डिनेशन होती है। यानी आपने मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ इदारों, मुख्तलिफ सूबों, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के दरमियान एक रब्त कायम करना है। आपने ओवरऑल एक निगाह रखनी है कि कहाँ मसाइल हैं, कहाँ मसाइल नहीं हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इदारा बनाया गया। अब मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही यानी अहम कदम था हुकूमत पाकिस्तान का, क्योंकि अगर ये इदारा ना होता तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मुख्तलिफ किस्म के, कहाँ आपने लॉकडाउन करना है, किधर आपने टेस्टिंग करनी है, कहाँ टेस्टिंग नहीं करनी है, किन लेबोरेटरीज को लाइसेंस इशू करना है, आगाही की मुहिम किस तरह चलानी है, किस तबके में ज्यादा चलानी है, ये तमाम चीजें बड़ी तफसीलन उधर डिस्कस होती हैं, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं। जाहिर है कोई भी इदारा जो है बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इदारे ने बहुत ही फाल किरदार अदा किया है। चुनांचे 100 दिन मुकम्मल होने पे आज मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब भी उधर तशरीफ ले जाएंगे और मेरी इत्तला के मुताबिक और उनको बुनियादी तौर पे उनकी मोटिवेशन, उनकी एप्रिसिएशन के लिए और ओवरऑल देखने के लिए कि क्या निज़ाम चल रहा है और उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। जी डॉक्टर हसन उरूज साहब, ये भी बताइएगा कि बकरा ईद की आमद है अब, और कुछ जगहों की कोई निशानदेही हो पाई है अब तक कि कहाँ पर मार्केट्स लगाई जाएंगी या मंडियाँ कहाँ पर कायम की जाएंगी, और SOPs किस तरह से तरतीब दिए जाएंगे ताकि आम आदमी का भी मार्केट में जाना जो है वो जरा मौजू हो सके? देखें, बात यह है कि कल भी मैं अपने एक इंटरव्यू में कह रहा था कि जो बकरा ईद है उसमें मैं दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक सर्ज यानी एक जितने भी केसेस हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि इस पेंडेमिक, इस बीमारी का जो बुनियादी ताल्लुक है वो इंसान के इंसान से मुलाकात में है, सांस के जरिए फैलती है। अब ये हमारी कौम के ऊपर और हमारी हुकूमत की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक मंडियों का ताल्लुक है तो हमारी प्रोफेशनल्स के हिसाब से जो रिकमेंडेशन है
वो ये है कि शहर के अंदर मंडियां ना लगाई जाएं, जो कि हमारी इस्लामाबाद की हद तक तो वो अप्रूव्ड है, और मुझे यकीन है कि बाकी सूबों में भी इसी का ही अमल दरामद किया जा रहा है इस पॉलिसी का। और ये शहर के बाहर होंगी, इनमें हिफाजती इंतजाम भी होंगे, इसमें आम सालों की तरह जो जानवर हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो दुनिया की कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। एक डिसिप्लिन के तहत, नज़म के तहत की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, मैं आपके तवज्जुह से आवाम से भी अपील करूंगा कि इस मंडी में भी कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। देखिए, हुकूमत का एक किरदार है, हुकूमत कह सकती है, लेकिन हुकूमत हर आदमी को बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर सकती। ये फिर उस आदमी के अपने एटीट्यूड, अपने रवैये पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है, रवैये पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ऑथेंटिक और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी। जरा ये शेयर कीजिएगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ये जो एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार होते थे डेली, अब वो 3,000 साढ़े 3,000 पे आ गए हैं। तो ये इस वजह से हो रहे हैं कि टेस्ट कम हो रहे हैं और एक प्लान के तहत ऐसा किया जा रहा है। जरा शेयर कीजिएगा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कि क्या वाकई ऐसा है, या द अदर साइड ऑफ द पिक्चर सूरत हाल कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है, हम किसी बिगिनिंग ऑफ एन एंड की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये कल भी एक टेलीविजन इंटरव्यू में यही सवाल मुझसे किया गया था, और मैं वो चीज का इयादा करूंगा। मेरी इत्तला के मुताबिक कोई प्लान नहीं है। मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, ऑल्दो कि मैं इस्लामाबाद के हिस्से को देखता हूँ। बात यह है कि टेस्टिंग सारे ममालिक में कभी ज्यादा की जाती है, कभी कम की जाती है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। अब जो टेस्टिंग की तादाद कुछ घटी है, उसकी मैंने 2 वजूहात बताई थी। टेस्टिंग 2 तरीके से की जाती है। एक तो लोग प्रोएक्टिव होकर टेलीफोन कॉल हमें करते हैं या सेंटर्स में जाते हैं। इस्लामाबाद में जिस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उधर जाते हैं कि जी हमें टेस्ट करवा लें, पढ़े लिखे लोग। दूसरा टेस्टिंग का तरीका ये है कि हुकूमत अपनी टीमें भेजती है, जिसको TTQ टीम्स कहा जाता है। वो घरों में भेजती है, वो मुख्तलिफ इदारों में भेजती है। अब जो हुकूमत की टीमें वो तो जा रही हैं, लेकिन देखा ये गया है कि लोगों की अपनी टेस्टिंग कराने की जो एक जो थी ना रीत, उसमें थोड़ी कमी आई है। अब उसकी क्या वजूहात हैं? एक तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, इस वायरस की जो अपनी टॉक्सिसिटी है वो कम होती जा रही है। लोगों में अगर किसी आदमी में अलामतें ही नहीं होंगी तो वो क्यों टेस्ट करवाएगा? चुनांचे एक इसके बारे में कोई रिसर्च। डॉक्टर साहब, मुख्तसर यानी हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह ये वबा जो है अपनी पूरी इंटेंसिटी जो है वो अब खो चुकी है, उसकी टॉक्सिटी में कमी आ रही है, और इंशाल्लाह अब जो है वो शायद वो जो क्रूशल 70 डेज का पीरियड WHO की तरफ से भी बताया गया था, वी हैव गॉन थ्रू। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें एक कैच है बकरा ईद का। बकरा ईद पे जब दोबारा लोग मिलेंगे तो उस वक्त हमारा इम्तिहान है। सही। अगर उस वक्त बिल्कुल बकरा ईद, क्योंकि ये कहा गया था कि ईद की वजह से ये ज्यादा फैला था, और अब बकरा ईद भी आ गई है, तो डेफिनेटली इस पर हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। डॉक्टर हसन उरूज, बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हमारे खबरनामे के लिए वक्त निकालने का। जनाज़रीन, डॉक्टर हसन उरूज हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अब टॉक्सिटी कम हो रही है, उसकी ट्रेजेक्टरी कम हो रही है, पीक जो थी, कर्व जो था वो फ्लैटन होता जा रहा है, लेकिन अभी बकरा ईद जो है वो चूंकि उसकी आमद है, और इस पे शॉपिंग जी बिल्कुल, लेकिन इस ईद पर आपने बहुत ज्यादा बकरा मंडी में जरूर ख्याल रखना। जी बिल्कुल नाज़रीन, खबरनामे का आगे सिलसिला बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी कोरोना वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुझे हल्का बुखार महसूस हुआ तो खुद को अलग कर लिया, मुझ में कोविड-19 की तस्दीक हो गई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के करम से मैं खुद को ताकतवर और तवाना महसूस कर रहा हूं। मैं अपने फ़राइज़ घर से जारी रखूंगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,11,54,500 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 5,27,900 अफराद
हलाक हो चुके हैं। 62,29,000 अफराद बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां 28,80,000 अफराद मरज से मुतासर हैं, जबकि 1,32,000 अमवात हो चुकी हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 63,000 से बढ़ गई है। उधर अर्जेंटाइन में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद ने कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा अतिया करना शुरू कर दिया है। सर्द मौसम और बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद मुल्क भर में कायम सेंटर्स में अपना प्लाज्मा अतिया करने के लिए गए। लोगों का कहना है कि अगर हम किसी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं और इस नेक काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। प्लाज्मा उन तमाम मरीजों के लिए मौसर साबित हुआ है जिनकी हालत कोरोना वायरस के बायस इंतहाई तशवीशनाक है। डॉक्टर्स के मुताबिक जरूरी है कि प्लाज्मा अतिया करने वाले शख्स को कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए कम अज कम 2 हफ्ते गुजर चुके हों और उसका कोविड-19 टेस्ट 2 बार मनफी आया हो। शिमाली म्यांमार में मिट्टी के तोदे गिरने से पत्थर की कान में काम करने वाले 160 से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन की सरहद के साथ रियासत काचन में शदीद बारिशों से मिट्टी के तौदे गिरे, जिससे हलाकतें हुई। इस इलाके से अरबों डॉलर के कीमती पत्थर निकाले जाते हैं। शदीद बारिशों के बायस एक पहाड़ का कुछ हिस्सा अलग हो गया, जिससे मिट्टी के तौदे कानकनों पर आ गिरे। म्यांमार के महकमा फायर सर्विसेज के मुताबिक मिट्टी के तौदे गिरने से दर्जनों मजदूर उनके नीचे दब गए थे। फायर डिपार्टमेंट और मकामी पुलिस समेत रेस्क्यू वर्कर्स ने लाशें निकालने के लिए शदीद बारिश के बावजूद दिन भर कोशिशें जारी रखी और 162 मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। 54 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का अचानक दौरा किया और बगैर प्रोटोकॉल के साइट पर पहुंचे। वज़ीर आला ने तामीराती कामों का जायजा लिया और मंसूबे को मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे को जल्द मुकम्मल करके शहरियों को आमद व रफ्त बेहतरीन सहूलियात मुहैया करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ये 2 रोया अंडरपास 540 मीटर तवील है और दोनों तरफ से 2 लेन पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला ने कहा कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया गया, लेकिन अब हर जगह शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में हुकूमत ने शफाफ टेंडरिंग के जरिए तामीराती लागत में 13 करोड़ रुपए की खती रकम की बचत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। KMS के मुताबिक असद मजीद ने हफ्तावार अमरीकी अखबार दी वाशिंगटन डिप्लोमेट के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन मुबाहिसे के दौरान कहा कि भारत ने कोरोना वायरस की आड़ में मकबूजा वादी में अपने वहशियाना मज़ालिम में तेजी लाई है। उन्होंने मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की अबतर सूरत हाल उजागर करते हुए कहा कि भारत ने एक वबाई मरज के दौरान 80 लाख कश्मीरियों को तमाम ज़राए मवासलात से महरूम कर रखा है, जबकि बिला जवाज गिरफ्तारियों, तशद्दुद, जिबरी गुमशुदगियों और पैलेट बंदूकों के इस्तेमाल के जरिए हक़ खुद इरादत के हुसूल की कश्मीरियों की तहरीक को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में गांदरबल कस्बे से लापता होने वाले PhD स्कॉलर हिलाल अहमद के अहले खाना ने अपने प्यारे के बारे में मालूमात की फरहमी के लिए श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर के इलाके बमना के रिहायशी हिलाल अहमद के अहले खाना ने प्रेस ऑनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने भारत के उन दावों को मुस्तरद किया कि हिलाल अहमद मुसल्लह जिद्दोजहद से वाबस्ता हो गया है। मुजाहिरीन ने, जिनमें बच्चे और औरतें भी थीं, प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर यह इबारत तहरीर थी कि हिलाल अहमद को काबिज फोर्सेज ने जबरी तौर पर लापता कर दिया है। लापता स्कॉलर के अहले खाना ने इस मौके पर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को बताया कि हिलाल अहमद अपने मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई पुरजोश था और वो PhD मुकम्मल करने के बाद बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद था। हिलाल अहमद 14 जून से लापता है। वो अपने दोस्तों के हमरा गांदरबल ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन ताहाल घर वापस नहीं लौटा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP खवातीन विंग की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के मज़ालिम और कराची स्टॉक में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा और रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खवातीन मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मासूम कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है और भारतीय मज़ालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी तशवीशनाक है।
भारतीय फौजियों के हाथों मकबूजा कश्मीर के सोपुर कस्बे में बेगुनाह शहरी बशीर अहमद खान के बहिमाना कत्ल के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर तमाम मुजफ्फराबाद में एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में शरीक लोग बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि सोपुर में अपने 3 साला नवासे के सामने बशीर अहमद खान की शहादत अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक की तंजीमों और OIC के किरदार पर बड़ा सवालिया निशान है। और अब आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार इस माह की 13 से 16 तारीख तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की हतमी फहरिस्त 4 अगस्त को शाये होगी, जबकि इंतखाबी निशानात 6 अगस्त तक अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 18 अगस्त को होगी। नाज़रीन, मुल्क की अहम फसल कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतादिद इक़दाम जारी हैं। इस सिलसिले में तफसील बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी अपनी इस रिपोर्ट में। कपास की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां धागा पैदा करने और इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। 50 लाख में से तकरीबन 13 लाख किसान 60 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त करते हैं। ये रकबा मजमूई ज़ेर काश्त रकबे का 15% है। कपास की मजमूई पैदावार का 70% पंजाब से हासिल होता है। रवां सीजन के दौरान सूबे भर में 45 लाख एकड़ ज़ेर काश्त रकबे से 75 लाख बेल्स का पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया है। फसल की अहमियत के पेश नज़र सूबाई हुकूमत किसानों को खाद, बीज और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी फराहम कर रही है। कॉटन की रिवाइवल के लिए हमने इस दफा बड़ी मेहनत की, अपने किसान भाइयों को मुतमिन किया और आपने देखा कि 45 लाख एकड़ तक हम पहुंच गए हैं। मुस्तकबिल में इसकी निगरानी, इसकी पूरी शफाफियत और इसमें महकमे की पूरी इन्वॉल्वमेंट इंशाल्लाह शामिल रहेगी। पंजाब में कपास की बेहतर निगहदाश्त और पैदावारी हदफ के हसूल के लिए मुल्तान में कॉटन क्रॉप मैनेजमेंट ग्रुप का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को भरपूर जद्दोजहद और फाल किरदार अदा करने बारे जोर दिया गया। इजलास में बताया गया कि कपास के तहकीकाती इदारों ने अब तक आला बीज की 59 अक़साम मुतारिफ कराई हैं, जो न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी नुमायां रकबे पर काश्त की गई हैं। पाकिस्तान में कपास की फी एकड़ पैदावार तकरीबन 20 मन है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। कपास के तहकीकाती इदारों की जानिब से किसानों को बर वक्त और मौसर रहनुमाई फराहम करके इसकी पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया जा सकता है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,92,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से जायद का सर्वे किया जा चुका है। 32 अजला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में विफाकी सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतालिका इदारे शरीक हैं। बाज़ इलाकों में फजाई स्प्रे किया जा रहा है। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के मुताबिक नारा सहरा, खैरपुर में 400 हेक्टेयर पर डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन ब्यूरो एयरक्राफ्ट के जरिए फजाई ऑपरेशन किया गया। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम ने कहा है कि मुल्क में 15 नेशनल पार्क बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इन पार्क से माहौलियाती तब्दीली से निपटने में मदद मिलेगी और रोजगार के 5,000 से ज्यादा मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पार्क के लिए नेशनल पार्क सर्विस बनाई जा रही है। इसी इनिशिएटिव के तहत जहां पर सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा, जहां पर आपके जॉब्स मिलेगी लोगों को, वहां पर जो लोकल कम्युनिटीज़ जो कि इन नेशनल पार्क के अंदर रहती हैं, इन नेशनल पार्क जो हैं ये वीरान नहीं है सारे, कई जगहों पे जो है कम्युनिटीज़ अंदर रहती हैं, तो उन कम्युनिटीज़ के भी राइट्स हैं और हमने उन कम्युनिटीज़ को एंगेज करना है। इसके साथ साथ इसका एक और मकसद ये है कि जो जंगली जानवर जो कि नापैद होते जा रहे हैं, तो हमारे पास अल्लाह के फजल से बहुत यूनिक जानवर मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट में हम अपने इस कुदरती असासे को बचाने की तरफ, ये इमरान खान साहब का एक विजन था, उसके तहत ये उन्होंने कदम उठाया है।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم بگروٹ میں ہلکی بارش ہوئی اور اب تک سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 جیکب آباد، نوکنڈی اور دالبندین میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ معروف پاکستانی لوک گلوکار علن فقیر کو مداحوں سے بچھڑے آج 20 برس بیت گئے ہیں، لیکن ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ اندرون سندھ کے گاؤں آمڑی میں پیدا ہونے والے علن فقیر نے صوفیانہ طبیعت کی وجہ سے لڑکپن میں ہی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی مزار پر لوگوں سے شاہ کا کلام سن سن کر خود بھی گانا شروع کیا۔ سندھ کے روایتی لباس میں ملبوس علن فقیر نے اپنی مخصوص گائیکی کے ذریعے صوفیانہ کلام کو جس انداز میں پیش کیا وہ صوفیانہ شاعری سے ان کی محبت کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے زیادہ تر گیت تو سندھی زبان میں گائے، لیکن اردو میں بھی جو گیت گایا وہ ان کی پہچان بنا۔ علن فقیر کو صدارتی ایوارڈ سمیت کئی ایوارڈز ملے، جن میں شاہ عبداللطیف ایوارڈ، کنکوٹ ایوارڈ اور شہباز ایوارڈ شامل ہیں۔ 4 جولائی سن 2000 کو اس بڑے فنکار کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے چاہنے والے آج بھی ان کے گیتوں، قافیوں اور ملی نغموں کے دیوانے ہیں۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ انگلینڈ پہنچ گیا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں۔ کھلاڑیوں کا وسٹرشائر پہنچنے پر کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا، نتائج آنے کے بعد اسکواڈ میں شامل ہو سکیں گے۔ دوسری جانب انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے وسٹرشائر میں موجود پاکستان کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن جاری ہے۔ پلیئرز نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ جم بھی کی۔ کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھرپور پریکٹس کی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس نے کہا ہے کہ کورونا ٹیسٹ کے بعد کھلاڑیوں نے ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ امید ہے انگلینڈ کے خلاف سیریز میں کھلاڑی اچھا کھیل پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے کرکٹ کو دھچکا لگا، گزشتہ 3.5 ماہ کھلاڑیوں سے رابطہ رکھا، ان کی رہنمائی جاری رکھی تاکہ وہ فٹ رہیں۔ وقار یونس نے کہا کہ کورونا ختم ہونے کی صورت میں صورتحال معمول پر آ جائے گی، بصورت دیگر ICC کو گیند چمکانے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تلاش کرنا پڑ سکتا ہے۔
قومی T20 اور ون ڈے کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ تمام تر توجہ ٹیسٹ سیریز پر مرکوز ہے اور پھر T20 کے بارے میں سوچیں گے۔ خوشی کی بات ہے کہ تمام کھلاڑی فٹ ہیں، کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی ٹریننگ بھی کی ہے۔ کپتان نے کہا کہ دورہ انگلینڈ کی ٹیم میں تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑی شامل ہیں۔ انفرادی کارکردگی سے زیادہ ٹیم کی جیت اہم ہے۔ بطور کپتان چاہتا ہوں کہ ٹیم کو فتح ملے۔ اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ شفیق۔ ناظرین اسی کے ساتھ خبرنامہ ہوا مکمل۔ رضوان رونق اور ہما ملک کو دیجیے ہماری پوری نیوز ٹیم کی ہمراہ اجازت۔ ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانا بہت آسان ہے۔ www.pmcrf.covid.gov.pk پہ وزٹ کریں۔ ڈونیشن کا طریقہ چنیں۔ اگر آپ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو رقم اور آرگنائزیشن کا نام ڈالیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ڈونیشن کے لیے 6677 پر SMS بھیجیں۔ آن لائن بینک ٹرانسفر چننے پر آپ کو پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دی جائیں گی۔ جیز کیش کے ذریعے عطیات جمع کروانے ہوں تو جیز کیش ایپ، USSD کوڈ یا جیز کی ویب سائٹ کا انتخاب کریں۔ آپ ایزی پیسہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگے آئیں اور پرائم منسٹرز کورونا ریلیف فنڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے کچھ مل کر روشن صبح، کندن شامیں، چندن راتیں، آؤ کریں جادوئی بلوچستان کی باتیں، بوزی اور بولان کی باتیں، نوشکیر اور مکران کی باتیں۔ یہ ہے ایک انوکھی دھرتی جس میں صحرا اور سمندر اور پہاڑ گلے ملتے ہیں۔ اس خطے میں سفر کریں تو چلتن اور ہنگول کے خد و خال ملیں گے، مارخور اور چمکیلے اڑیال ملیں گے۔ نیلے عرش سی نیلی چادر، یہ حیرت انگیز گوادر جس کی دونوں سمت ہیں لہروں کی دیواریں۔ غیرت والے یہ مت والے، اپنی ریت روایت اور اقدار کو شان بنانے والے، اپنے لباس اور اپنی زبانوں کو پہچان بنانے والے، اس دھرتی میں ملنے والے چاہت سے بھرپور ملیں گے۔ یہ دھرتی زرخیز ہے، اس میں سیب، انار، انگور ملیں گے۔ کرماڑا اور کنڈ ملیر کے چمکیلے سترنگے ساحل، جیسے یکدم اگل دیا ہو سب سمندر نے اپنا دل۔
اور زیارت کی یہ وادی جس میں قائد چند روز مہمان بنے تھے. اس وادی میں آسمان سے باتیں کرتے دیوانے ان گنت صنوبر کئی ہزاروں سال پرانے کھڑے کھڑے ہی دیکھ چکے ہیں کئی زمانے. بہت لذیذ بلوچی سجی جس کا جادو سب کو گھیرے اور چلغوزے کے باغوں میں پاکیزہ خوشبو کے ڈیرے. کھلے سمندر کے راہی بے خوف مچیرے جو لہروں کی باغیں تھامے ساگر کے نیلے پانی پر چھا جاتے ہیں صبح سویرے. سر سنگیت اور گیت کے رسیا رقص بلوچی چھاپ اور لیوا. بینجو اور سروز کے سر ہر دل کے آنگن میں بستے ہیں. یہ نہ ہو تو سارے منظر پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں. اس خطے کے سینے میں ہے سونے اور ہیروں کی کانیں معدنیات کے انجانے بے انت خزانے. سونے اور ہیروں سے روشن میرے بلوچستان کا دل ہے اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے. پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو جدا ہے رنگت. ہر خطے کے نرالے جذبے نئی محبت. ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے. یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان. سنتے تھے دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی، پھر سنا دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے اور اب تو لگتا ہے دنیا سمجھ کر ہماری مٹھی میں آ گئی ہے. ہر لمحے کوئی اپڈیٹ، کوئی نہ کوئی خبر، کچھ نہ کچھ نیا. اسی لیے ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ورلڈ ان ویو. پورے ہفتے دنیا بھر میں ہونے والی سب نیوز اور اپڈیٹ تاکہ کچھ مس نہ ہو. ورلڈ ان ویو دیکھیے ہر ہفتے رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر. سلطان علاؤدین اور شام کی شہزادی کی شادی بہت اہمیت کی حامل ہے بندوق. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ شہزادی سے ہونے والی اولاد ہی تخت کی وارث ہوگی. تم یہ کام ختم کر کے یہودا کے ساتھ جا کر آرترل کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دو. مجھے علم ہے کہ یہی دکھ مجھے حقیقی فتح کی طرف لے کر جائے گا. اب اگر کوئی چچا پہ شک کرے گا یا ان کے خلاف بات کرے گا تو مجھے بھی اپنا مخالف پائے گا. پرتوگلو اور اس کی ہواری مجھے سرداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور بندوقدو کو سردار بنانا چاہتے ہیں. تمہیں اور کس پر شک ہے؟ کرتوگلو. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں. کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں. اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. مسافر کے لیے ہاتھ نہ ملائیں، نہ ہی گلے ملیں. کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں.
रश वाली जगह जाने से परहेज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। अगर आपको खांसी, नज़ला या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो तो फौरन तिब्बी मुआयना कराएं। आइए सब मिलकर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और इस मुश्किल वक्त से निमटने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हमसे है पाकिस्तान।